ان کے اور ہمارے مشترکہ استاد محترم آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ منبع ہے وہ علم کی روشنی کا, اور ہم سب کے لیے یقینی طور پر ایک چھوٹی سی ان کی یقینی طور پر جو صلاحیت میں کہوں گا, یہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے گھر بلا کے مہمان بنا کے تحفہ بھی دینا اور اس کی غلطیوں اس کی اصلاح بھی کرنا. میں بنا کوئی مزید تمہید کے آپ سب کے بھرپور استقبال میں, جسے عابد العمر صاحب نے ہماری آج کی تقریب کا صدر جلسہ بھی نافذ کر دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, جناب ادریس غازی صاحب جو ملتمس ہوں گے تشریف لائیں سر, اور چند الفاظ ان بچوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمان فردن ایک کو مخاطب کریں گے تو شاید وقت زیادہ لگے. سب میں یہ قابل احترام ہے. مہمان برادری کے کرتا لوگ بھی یہاں موجود ہیں, فن مباحثہ کے ماہرین بھی یہاں موجود ہیں, اور میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تقاریر کا جو سلسلہ رہا اس میں عابد صاحب نے اور ڈاکٹر سعادت صاحبہ نے بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی تو کر دی. تو اب یہ تفصیلاً جو گفتگو یا تفصیلاً جو ایک انفرادی الگ الگ غلطیاں جو ہیں وہ اس پروگرام کے بعد اگر کوئی چاہیں گے مقرر تو وہ بے شک مجھ سے ابھی پوچھ لیں, یا تو میرے گھر پہ چائے پینے آ جائیں تو وہاں پہ آ کے یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کتابوں کی تعداد بازار سے آتے ہوئے لے لیے 4 5 6 7, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 8 10 لوگ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں, ہم سب کو کچھ نہ کچھ گفٹ دینا چاہیے. یہ بنیادی بات یہ کہ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کی روایت تھی یا ان کا حکم تھا. جب میں بہت چھوٹا تھا, چھوٹے سے مراد کالج لیول پر میں تھا, تو اسی طرح سے ایک پروگرام میں نے ایک تقریر کی جیسے آپ سب لوگ کر رہے ہیں, تو مجھے کوئی انعام وہاں پہ نہیں ملا. میں یہ سمجھ رہا تھا, ظاہر ہر مقرر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بیسٹ کیا ہے, تو مجھے کیوں نہیں انعام ملا. مجھے بھی ظاہر اس زمانے میں ہم لوگ کر رہے تھے, تو مجھے انعام وہاں پہ نہیں ملا. پروگرام جب ختم ہوا, یہ ختم ہو رہا جب چائے اور ریفریشمنٹ کا سلسلہ چل رہا تھا سلسلہ, تو اس وقت ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ کون سے کالج سے ہیں. ڈی جے کالج سے. کہہ رہا ہاں میں نے آپ کی تقریر تو ماشاء اللہ بہت اچھی تھی, آپ کو انعام نہیں ملا. میں نے کہا جو منصفین ہیں وہ ہمارے قابل احترام ہیں, وہ جو فیصلہ کریں, جج ہے, اس نے جو فیصلہ کیا وہ میرے قابل قبول ہے. ہاں البتہ دل میں تھوڑی سی خلش ضرور ہوئی کہ یار انعام ملنا چاہیے تھا, نہیں ملا. چلے کوئی بات نہیں, مقابلے اس زمانے میں اتفاق سے یہ تھا کہ اوپر تلے 3 4 مقابلے ایک دن میں ہوا کرتے تھے, تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں اس میں جیت گئے, اس میں ہفتے میں 20 22 23 مقابلے ہو رہے ہوں اور آپ 8 10 جیت لیں, 15 20 ہار جائے تو پرواہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وجہ سے کہ آپ کو انعام نہیں ملا آپ مایوس نہیں ہوئیے گا. یہ میسیج ان بچوں کے لیے بھی جن کو آج انعام نہیں ملے گا, آپ مایوس نہیں ہونا, آپ اس سلسلے کو جاری رکھنا. ایک کام کریں, آپ کراچی یونیورسٹی آ سکتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اتوار کی جو ہے نا وہ شام کی چائے میرے ساتھ پی لیں. تو میں چلا گیا وہاں. انہوں نے مجھے بہت ساری کتابوں کی تحائف دی, بہت ساری. کلیات اقبال انہوں نے دی, دیوان غالب انہوں نے دیا, سعدی و رومی کی حکایت تھی ان کی کتابیں, اور منطق کا جو فلسفہ ارسطو کا, مطلب میرے اپنے لیول سے بہت زیادہ تھی. انہوں نے بہت ساری کتابیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس جو ہے قرضہ ہے, اس قرض کو آپ نے اتارنا ہے, اور آئندہ جب آپ اس میرے لیول پہ آپ استاد بنیں گے تو آپ نے بچوں کو یہ علم کا تحفہ آگے پہنچاتے رہنا ہے, چاہے پیسے ہوں چاہے نہ ہوں, چاہے ادھار لینا پڑے چاہے تنخواہ میں سے کٹ مارنا پڑے, لیکن کام آپ نے کرنا ہے. تو اس وقت سے میں نے ان کی نصیحت پلے سے باندھ دی. حالانکہ بہت سارے لوگ حلقہ احباب میں سے کہتے ہیں کیا حماقت آپ کر رہے ہیں, پڑھنا پڑھنا تو ہے نہیں انہوں نے, آپ خام خواہ ان کو کتابیں دی جا رہے ہیں. میں نے کہا چلو ایک دفعہ نہیں پڑھے گا, دوسری دفعہ نہیں پڑھے گا, تیسری دفعہ نہیں پڑھے گا, دروازہ میں کھٹکھٹاتا رہوں گا, کبھی نہ کبھی تو پڑھے گا. عابد صاحب نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو جو شیٹس ملیں گی, یہ تو نیوز والوں نے کی ہے,
تو کیا خیال ہے چوتھے پانچواں چھٹا ساتواں آگے تک نہ لے جاؤں ان کو، ہم کتابوں کا تحفہ دے دیں تاکہ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ وہ پڑھنے کی طرف ان کا رجحان ہوگا. اور یہ میں نے بہت اچھی کتابیں تلاش کر کے رکھی ہیں کہ اس میں شکوہ جواب شکوہ جو کلام اقبال ہے اس کا فرہنگ یعنی ڈکشنری ہے، الفاظ مشکل الفاظ تشریح اور ترجمہ اس میں موجود ہے. اس طرح سے کلیات اقبال ہے، اس میں جو اقبال کے مشکل الفاظ ہیں وہ اسی صفحے پہ اس کے میننگز فرہنگ یا معنی اس کے لکھے ہوئے ہیں. تو کہاں آپ لغت تلاش کریں گے، دیکھیں گے یا باقی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں پے کریں گے روز جزا کا ذکر ہو. سر آپ کی جیسے انتظامیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے یہ اسپیشل پرائزز رکھے ہیں تو بوائز کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے اندر الگ کر دیں، وہ جو بچیاں ہیں ہماری ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈکلیئر کر دیں. کوئی بات نہیں، بک ہوگی لیکن ان کی سرٹیفکیٹ کے اوپر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گرلس کا الگ ہو گیا، بوائز کا بوائز کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. مقصد یہ ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ آپ یونیورسٹیز میں کالجز میں مقابلے میں جائیں تو آپ اس سے زیادہ بہتر آپ پرفارمنس کر سکیں. چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں ہیں، اگر عابد صاحب اجازت ہو تو اس کی انڈیکیشن کر دوں میں کہ آپ کو انعام تو ملے گا، اس سے بڑا اور انعام کیسے ملے گا؟ آپ اپنی تقریر میں ریفائنمنٹ یا بہتری یا اچھائی یا امپروومنٹ وہ کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز بنیادی چیز ابھی میں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ اشعار بہت زیادہ نہ رکھیں، اس سے امپریشن خراب ہو جاتے ہیں، تقریر خراب ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مٹیریل تیار نہیں کیا تو اشعار سے جو ہے وہ شعلہ ہے جگہ پر کر رہے ہوں. لیکن اشعار کی جو ادائی ہے، لفظ ولد العام ہے، ولد العام فصیح کہتے ہیں اور ادائیگی ہم کہتے ہیں، وہ درست لفظ تو ادائی ہے، لیکن ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ ادائیگی چونکہ اتنا مروج ہو چکا ہے کہ ادائیگی ادائیگی ادائیگی، تو جب پیسوں کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے تو ادائیگی. تو اشعار جو ہے نا ان کی جو ادائیگی یا ادائی جو ہے یا اشعار کو بولنا جو ہے وہ اشعار کے انداز میں تو ہوتا ہی ہے. دیکھیے شاعر جو مشاعرے میں بولتا ہے نا وہ ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، اور مقرر جب وہی اشعار بولتا ہے تو اس کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. اس کا آپ کو شاید نئے بچوں کے لیے اس کا میں سیمپل آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں کا ڈفرینس معلوم ہو جائے. ایک شاعر جو وہ کیسے پڑھے گا اور ایک مقرر جو ہے اس کو دوسروں کو منوانا ہوتا ہے سامنے والے. اب یہ شاہد مسرور میرے دوست ہیں، انہوں نے آج کشمیر میں مجھے لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ اشعار جو پہلے ایک شاعر کے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹس اے کائنڈ آف ڈرامہ آلسو. تو پھر میری طاقت شمشیر دیکھ لینا تم، پھر میری طاقت شمشیر دیکھ لینا تم، سچے خوابوں کی یہ تعبیر دیکھ لینا تم، چھین لائیں گے غاصبوں سے ہم، ایک ہو جائے گا کشمیر دیکھ لینا تم. یہ ہو گیا شاعر کا انداز، اس کو اسی اسٹائل میں اس کو بات نہیں ہے، شاباشی کی اعتدال نہیں ہے، واہ واہ نہیں ہے. لیکن جب مقرر کے پاس یہ آئیں گے تو وہ پھر اس کا اسٹائل وہ نہیں رہے گا، وہ تقریر کا جو اسٹائل آڈینس کو، جلسے کو، سننے والوں کو، سامعین کو، آڈیٹوریم کو گرمانا ہے یا ان کو منوانا ہے تو اس کا اسٹائل دوسرا ہوگا. پھر میری طاقت شمشیر دیکھ لینا تم، سچے خوابوں کی یہ تعبیر دیکھ لینا تم، چھین لائیں گے غاصبوں سے ہم، ایک ہو جائے گا کشمیر دیکھ لینا تم. اسٹائل کا ڈفرینس ہو گیا نا. لیکن اگر اب میں اس زمانے میں ہم ریڈی ہوئی حرکتیں بہت کیا کرتے ہیں، اگر اس کو ڈرامہ آرٹسٹ ڈائلاگس کے انداز میں اگر بولے تو کیسے بولے گا، اور اگر ایک نیوز ریڈر بولے، بہت سے لوگوں کو نیوز ریڈنگ کا شوق ہے، یہی میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سیمپل کا بھی کام آ جائے. ایک ڈرامہ ڈائلاگ کا، تھیٹر کا انداز ہے اسی میں. پھر میری طاقت شمشیر دیکھ لینا تم، سچے خوابوں کی یہ تعبیر دیکھ لینا غاصبوں سے ایک ہو جائے گا کشمیر دیکھ لینا تم. یہ ڈرامے کا انداز ہوتا ہے، یہ تقریر میں نہیں مانا جاتا، نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. ایک نیوز ریڈر کا انداز بھی سن لیں، خبریں پڑھنے والے نا. پھر میری طاقت شمشیر دیکھ لینا تم، سچے خوابوں کی یہ تعبیر دیکھ لینا تم، چھین لائیں گے غاصبوں سے ہم،
एक हो जाएगा कश्मीर देखने लगा। खबरें खत्म। ये सारे रेडियो के ट्रेनिंग हमें भी नहीं पता था, संसा ने सीखा। तो डिलीवरी, अदाई या अदायगी का जो अंदाज है ना, वो स्पीकर का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, ऑपरेटर का बिल्कुल। अगर वो नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, ना आपको प्राइज़ मिलेगा, ना आपको मज़ा आएगा, ना आपको ऑडियंस आपको मुतासिर होगा। फिर दूसरी वो रिहर्सल बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी। अब घर में जब और कोई नहीं था तो मैं पकड़ के अपने बच्चों को ही सिखाता था कि तू आ, तू भी तकरीर कर, तू भी तकरीर कर। तो मैं करता क्या था कि उनको कहते छत पे चले जाओ और ज़ोर ज़ोर से तकरीर करो। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा ये तो मैं चाह रहा हूँ मोहल्ले वाले कहें, क्या रहा कि 2 बजे आपने शो मचा रहा। कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए। और रिहर्सल इसलिए कराता था कि एक तकरीर जैसे बच्चे ने तैयारी की तो बेटे को मैंने कहा कि यार आप 40 मरतबा यही करो, विदाउट पेपर करो, मेरे सामने करो। मैंने 40 मरतबा मैंने कहा करो। जब वो 40 मरतबा करेगा तो वो फिर पेपर ऐसे 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 दूर होता जाएगा, यानी इतना वो उसको ज़बान पे चढ़ जाएगा, लफ्ज़ चढ़ जाता है। जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, नहीं दोबारा करो। जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, नहीं फिर दोबारा करो। ये 40-50 मरतबा जब मैं कराऊँगा तो एंड पे जब वो आएगा तो फिर वो मुकर्रर का स्टाइल उसमें आ जाएगा कि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जो फिनिशिंग आ गई ना, ये फिनिशिंग 40-50 मरतबा रिहर्सल करने की है। तो रिहर्सल बहुत करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ड्रामे के जितने आर्टिस्ट हैं ना सब रिहर्सल करते हैं। गुलकार जितने आप सुनते हैं ना, वो महीनों महीनों रिहर्सल करते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और मुश्किल अल्फाज जो जिन आपकी तकारीर में होते हैं उनके मानी ज़रूर जान लें। टीचर से आपने लिखवाया है, खुद लिखा है, वालिद से लिखवाया है, जो मुश्किल अल्फाज आपको खुद लगे ना कि ये मुश्किल है तो आप वो ज़रूर पूछ लें कि कहीं आप मुत्तफ़िक़ को सहमत तो नहीं कह रहे। राइट, मैं तो दोनों सेम, लेकिन सहमत चूँकि हिंदी ज़बान में मुरवज और हिंदी बोली जाती है, जहाँ संस्कृत की है हिंदी की खास वही ज़बान बोली है, तब तो वो सहमत ठीक है। लेकिन उर्दू में आप बोले तो मुत्तफ़िक़, आप ये बहुत अच्छा करते हो। आप उससे पूछें, ठीक है ना। जन्नत नज़ीर नहीं है, जन्नत नज़ीर है। तो आप अगर अपने असाज़ा से पूछ लेंगे तो आपको उसमें बबांगे दहर किसी ने कह दिया, जैसे मिसाल देते हैं तो बबांगे ढोल, ढोल कहते हैं ढोल को, ठीक है ना। गुजराती में भी इस्तेमाल होता है ढोल, ठीक है। तो उर्दू में ये ढोल है, दाल के ऊपर पेश लगाएंगे। बबांगे ढोल, बांग में तो आवाज़, और ढोल बहुत बड़ी आवाज़ से बजे, उसको कहते हैं बबांगे ढोल। या आर्टिकल 370 का हवाले थी, जैसा भी आबिद साहब फरमा रहे थे कि हम सुबह डिक्लेयर भी कर देते हैं। अगर हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को मानते हैं तो सुबह, जैसे गिलगित बल्तिस्तान को हमने वो सुबह बना दिया, फाटा को हमने टेरिटरी बना दिया, वो क्या हमने KPK में उसको जम कर दिया, उसके सूबे का ऐसा। लेकिन वहाँ पे सारी MP की सीटें, MNA की सीटें, वो सारी चीज़ें तो है ना। तो हमने आईनी करारदाद के तहत किया। उसके खिलाफ अगर इंडिया जाता है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वो ये कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा ये कहेंगे जी ये असेंबली का मैटर है, लीगलाइजेशन है, वो कहा का वो जो करें। अगर मैं जाता हूँ कि जी 370 के जो आर्टिकल है, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, देखा है 370? कोई मुझे हाथ बुलंद करके बताए कि जो इंडिया का 370 जो आर्टिकल है, जिसके तहत उसने कश्मीर को इंडिया का पार्ट करार दे दिया है। फेसबुक पर पढ़ा होगा। आपके लिए होमवर्क है, अगली मीटिंग में आपसे पूछूंगा ये 370 ये जो आर्टिकल है ना इंडिया का, ये है क्या। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में आप पढ़िएगा, उसको स्टडी कीजिएगा। देखिए ये 370 जो आर्टिकल था, उसके तहत ये था कि कोई भी गैर कश्मीरी जिसकी बर्थ प्लेस कश्मीर न हो, वो नॉन कश्मीरी वहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता था, ठीक है। और वहाँ से डोमिसाइल नहीं ले सकता था, NIC उसका वहाँ नहीं बन सकता था, शादी वहाँ नहीं कर सकता था, बिजनेस वहाँ नहीं कर सकता था, लाइसेंस वहाँ का नहीं ले सकता था, ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं, अगर आप बॉर्न कश्मीरी नहीं है तो नहीं मिलता। ये था 370। इंडिया ने वो ख़त्म कर दिया, जिसके बायस से कोई भी हिंदू या कोई भी सिख या कोई भी ईसाई या कोई भी मुसलमान वहाँ एज आउटसाइड दी कश्मीर जो रहने वाला है, वो वहाँ का डोमिसाइल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकता है, वहाँ की प्रॉपर्टी भी ले सकता है। ये 370 इंडिया का वो इसका नतीजा वो लोग लेट हो जाएंगे। तो एक तरह से बात खत्म होगी ना सारी। तो ये चीज़ें तरह से थोड़ी सी ऐसी मैंने मुझे बात जहन में आ गई। पेपर रीडिंग को अवॉइड करें, कागज़ लाए नहीं, ये सारा कम सामने होगा तो देखना पड़ेगा, रखे ही नहीं। उसका हल क्या है? हल ये कि 40 मरतबा अपने घर में बोलो, अपने बहन भाइयों को भी
सुनाया, अपने टीचर को भी सुनाया, अपने माँ बाप को भी सुनाया। घर वाले बंद कर देंगे तकलीफ। इतनी मरतबा सुनाओ। हम लोग खेलने जाते हैं ना, बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ क्रिकेट, मैंने क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हो, गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हो, फिर तो गुल्ली डंडा कोई नहीं खेलता है, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो आप ऊपर यार चलो खेलते बाद यार मैं 2 मिनट जरा से स्पीच सुन लोगे, उससे फायदे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यार रिस्पॉन्स क्या आया। उससे पूछा जो मैंने 3 मिनट ये झक मारी है कुछ समझ में आया तो यार समझ नहीं आया क्या है, फिर आप ये जज करेंगे आप क्या क्या। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर देखें, आप सामने भी इसका हवाला दिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो सीज जो मैसूर किया है, यानी वहाँ पर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उसको हाउ मेनी डेज हैव पास्ड? सलामत अली अब्बासी, तुमको फेसबुक चेक कर आप एक मिनट में उनसे पूछ रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता दूँ। 540 आज का दिन है ना, 541 हो गया, 541 दिन, 540 जो सीज हुआ है। अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको खुद तलाश करने हैं बेटा, आप खुद देखोगे, आप देखो ना, जब आप उस पर स्पीच करें तो आपको 370 भी मालूम होना चाहिए, आपको ये 540 दिनों में ये मालूम है। इंडियन फौज की तादाद 8 लाख है या 9 लाख है या 7 लाख है या 6 लाख है, अभी तो फेसबुक से मैंने ठोक दिया उन्होंने। आप ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें ना, मुस्तनद इदारे हैं, खबर रसा मुख्तलिफ एजेंसी है, उनका डाटा देख लें। आपको जब कश्मीर पे स्पीच करने जा रहे हो तो आपको ये मालूम तो हो कि मैं 8 लाख बोलूँ या 6 लाख बोलूँ या 370 में रेफ़र करो, 370 क्या ये 540 दिन हो गए उस सीज को, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये तो मालूम होने चाहिए। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, मज़ीद किसी को कोई चीज़ अगर कंफर्म करनी हो तो बात हो, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। और आप सबका शुक्रिया आपने इतनी देर विदाउट पेपर करो, मेरे सामने करो, मैंने 40 मरतबा मैंने कहा करो, जब वो 40 मरतबा करेगा तो वो फिर पेपर ऐसे 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 दूर होता जाएगा, यानी इतना उसको ज़बान पे चढ़ जाएगा, लफ्ज़ चढ़ जाता है ना, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, नहीं दोबारा करो, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, नहीं फिर दोबारा करो। ये 40-50 मरतबा जब मैं कराऊँ तो एंड में जब वो आएगा तो फिर वो मुकर्रर के स्टाइल उसमें आ जाएगा कि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जो फिनिशिंग आ गई ना, ये फिनिशिंग 40-50 मरतबा रिहर्सल करने, तो रिहर्सल बहुत करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ड्रामे के जितने आर्टिस्ट हैं ना सब रिहर्सल करते हैं, गुलकार जितने आप सुनते हैं ना वो महीनों रिहर्सल करते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और मुश्किल अल्फाज जो जिन आपकी तकारीर में होते हैं उनके मानी ज़रूर जान लें, टीचर से आपने लिखवाया है, खुद लिखा है, वालिदैन से लिखवाया है, जो मुश्किल अल्फाज आपको खुद लगे ना कि मुश्किल है तो आप वो ज़रूर पूछ लें कि कहीं आप मुत्तफ़िक़ को सहमत तो नहीं कह रहे, राइट? मैं तो दोनों सेम, लेकिन सहमत चूँकि हिंदी ज़बान में मुरवज और हिंदी बोली जाती है, जहाँ संस्कृत की है हिंदी की खास वही ज़बान बोली है तब तो वो सहमत ठीक है, लेकिन उर्दू में आप बोले तो मुत्तफ़िक़ आपके लिए बहुत अच्छा लफ्ज़ है, आप मुझसे पूछें ठीक है ना। जन्नत नज़ीर नहीं है, जन्नत नज़ीर है, आप अगर अपने असाज़ा से पूछ लेंगे तो आपको उसमें बबांगे दहल किसी ने कह दिया, जैसे मिसाल देते हैं तो बबांगे ढोल, ढोल कहते हैं ढोल को, ठीक है ना, गुजराती में भी इस्तेमाल होता है ढोल, ठीक है, तो उर्दू में ये ढोल है, दाल के ऊपर पेश लगाएंगे, बबांगे ढोल, बांग में तो आवाज़, और ढोल बहुत बड़ी आवाज़ से बजे उसको कहते हैं बबांगे ढोल। या आर्टिकल 370 का हवाले थी, जैसा भी आबिद साहब हमारे थे, हम सुबह डिक्लेयर भी कर देते हैं उसको, अगर हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को मानते हैं तो सुबह जैसे गिलगित बल्तिस्तान को हमने सुबह बना दिया, फाटा को हमने टेरिटरी बना दिया, वो क्या हमने KPK में उसको जम कर दिया, उसके सूबे का ऐसा है, लेकिन वहाँ पे जाकर MP की सीटें MNA की सीटें वो सारी चीज़ें तो है ना, तो हमने आईनी करारदाद के तहत किया, उसके खिलाफ अगर इंडिया जाता है ना अक़वाम मुत्तहिदा में तो वो ये कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा ये कहेंगे जी ये असेंबली का मैटर है, लीगलाइजेशन है, वो कहाँ का वो जो करें। अगर मैं जाता हूँ ये 370 के जो आर्टिकल है, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है देखा 370? कोई मुझे हाथ बुलंद करके बताए कि ये जो इंडिया का 370 जो आर्टिकल है जिसके तहत उसने कश्मीर को इंडिया का पार्ट करार दे दिया है, फेसबुक पर पढ़ा होगा। आपके लिए होमवर्क है, अगली मीटिंग में मैं आपसे पूछूंगा ये 370 ये जो आर्टिकल है ना इंडिया का, ये है क्या? शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में आप पढ़िएगा, उसको स्टडी कीजिएगा। देखिए ये 370 जो आर्टिकल था उसके तहत ये था कि कोई भी गैर कश्मीरी जिसकी बर्थ प्लेस कश्मीर न हो वो
नॉन कश्मीरी वहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता था, ठीक है, और वहाँ से डोमिसाइल नहीं ले सकता था, NIC उसका वहाँ नहीं बन सकता था, शादी वहाँ नहीं कर सकता था, बिजनेस वहाँ नहीं कर सकता था, लाइसेंस वहाँ का नहीं ले सकता था, ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं, अगर आप बॉर्न कश्मीरी नहीं है तो नहीं मिलता। ये था 370। इंडिया ने वो ख़त्म कर दिया, जिसके बायस से कोई भी हिंदू या कोई भी सिख या कोई भी ईसाई या कोई भी मुसलमान वहाँ एज आउटसाइड दी कश्मीर जो रहने वाला है वो वहाँ का डोमिसाइल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकता है, वहाँ की प्रॉपर्टी भी ले सकता है। ये 370 इंडिया वो इसका नतीजा वो लोग लेते हो जाएंगे, तो एक तरह से बात खत्म होगी ना सारी। तो ये चीज़ें तरह से थोड़ी सी ऐसी मैंने मुझे बात समझ में आ गई। पेपर रीडिंग को अवॉइड करें, कागज़ लाएँ नहीं, ये सारा काम मेरा सामने होगा तो देखना पड़ेगा, रखें ही नहीं। उसका हल क्या है? हल ये कि 40 मरतबा अपने घर में बोलो, अपने बहन भाई को भी सुनाया, अपने टीचर को भी सुनाया, अपने माँ बाप को भी सुनाया, घर वाले बंद कर देंगे तभी इतनी मरतबा सुनाओ। हम लोग खेलने जाते हैं ना बच्चे, अक्सर मैं देखता हूँ क्रिकेट, मैंने कहा क्रिकेट खेलने जा रहे हो, गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हो, फिर तो गुल्ली डंडा कोई नहीं खेलता है, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो आप ऊपर यार चलो खेलते बाद यार मेरा 2 मिनट ज़रा से स्पीच सुन लोगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यार रिस्पॉन्स क्या आया। उससे पूछा जो मैंने 3 मिनट ये जो झक मारी है कुछ समझ में आया तो यार समझ नहीं आया क्या है, फिर आप ये जज करेंगे आप क्या क्या। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर देखें, साहब ने भी इसका हवाला दिया। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो सीज जो मैसूर किया है, यानी वहाँ पर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उसको हाउ मेनी डेज हैव पास्ड? सलामत अली अब्बासी, तुमको कश्मीर चक्कर लगा? एक मिनट में उनसे पूछ रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता दूँ। 540 आज का दिन जो है ना 541 हो गया, 541 दिन, 540 जो सीज हुआ है। अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको खुद तलाश करने हैं बेटा, आप खुद देखोगे, आप देखो ना जब आप उस पर स्पीच करें तो आपको 370 भी मालूम होना चाहिए, आपको ये 540 दिन हो गई ये मालूम चाहिए। इंडियन फौज की तादाद 8 लाख है या 9 लाख है या 7 लाख है या 6 लाख है, अभी तो फेसबुक से मैंने ठोक दिया उनको। आप ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें ना, मुस्तनद इदारे हैं, खबर रसा मुख्तलिफ एजेंसियाँ, उनका डाटा देख लें। आपको जब कश्मीर पे स्पीच करने जा रहे तो आपको ये मालूम तो हो कि मैं 8 लाख बोलूँ या 6 लाख बोलूँ या 370 में रेफ़र करूँ, 370 क्या ये 540 दिन हो गए उस सीज को, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ये तो मालूम होने चाहिए। अगर मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, मज़ीद किसी को कोई चीज़ अगर कंफर्म करनी हो कोई बात हो मैं इसके लिए हाजिर हूँ, और आप सबका शुक्रिया आपने इतनी देर